तेरा भगत खजाना खुल रहे हो सतगुर के दरबार। चार पदार्थ संग तैं देत लगत न बार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे मालक पतित पावन भगत वत्सल अनाथ नाथ जगत गुरु। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। ऐसे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिब जी दे पावन पवित्र चरणा कमलों अंदर जुड़ बैठी गुरु का खास रूप परम सन्मान योग सत्कार योग गुरु खालसा साध संगत वड्डे भाग हन। गुरु चरणा कमलों विच इकत्र हो के जिथे बसंत पंचमी दे दिहाड़ियां नूं समर्पित समागमां अंदर हाजरियां भर के दूरों दरेडियों गुरु की संगतां गुरु चरणों च जुड़ के गुरु का जस गुरु की कीर्ति सरवण कर रही हन। उथे नाल हर रोज निता प्रति जो गुरु संगतां गुरु चरणों च जुड़दियां ने सतगुरु गुरु अमरदास तीसरे पातशाह जी महाराज जी की पवित्र पावन जीवन कथा सरवण करन वास्ते गुरु चरणों च जुड़दे हो। सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी का पवित्र इतिहास के दीन दुनिया के मालक सतगुरु धन गुरु अमरदास साहब जी नूं सिखां ने बेनती की है कि सतगुरु जी किरपा करके दसो कि आप जी दोनों नाल ही बड़ा प्यार करदे हो, भाई रामे नाल भी और श्री रामदास जी नाल भी, पर सानू समझ नहीं आ रही कि आप जी तो बाद गुरता गद्दी का वारस मालक कौन होवेगा। सतगुरु जी ने आख्या भाई ये तो फिर तुहानू परख करके विखाउंदे आ। सतगुरु जी ने कला वरताई, भाई रामे ते श्री रामदास जी नू नाल लिया। बौली साहब दे कोल आके एक पासे भाई रामे नू आख्या भाई रामा जी इत्थे तुसी थड़ा बनाओ। हथ च फड़ी हुई सोटी नाल लकीर खिंच के आख्या भी इन्ना क चौड़ा थड़ा होवे। दूजे पासे श्री रामदास जी नू हुक्म कीता भी इस जगह ते तुसी थड़ा बनाउणा है। सारा दिन लग के भाई रामे और श्री रामदास जी ने थड़े बनाए। शाम दे समय सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी आए। जदों थड़े वेखे ते भाई रामे कोल पहलां आए, आख्या रामा जी थड़ा सही नहीं बनिया, जिवें असीं दस के गए सी उस तरह का नहीं बनिया, इनू ढा दिओ और दोबारा बनाओ। भाई रामे ने आख्या महाराज जिवें दस्सिया सी मैं तो उस तरह ही बनाया, इहदे च तां कोई कमी है ही नहीं। फिर भी सतगुरां ने सेवकां नूं कह के थड़ा ढवा दिता। श्री रामदास जी नूं कहा, उन्होंने उस वक्त थड़ा ढा के आख्या महाराज भुल हो गई, जिवें जी आप जी समत दिओगे आप जी की दित्ती समत नाल दोबारा थड़ा बनाने का यतन करांगा। इसे तरह 3 वारी सतगुरां ने थड़े बनवाए ते तीनों वेरी सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भाई रामे नूं यही आख्या भी थड़ा सही नहीं बनिया। आखिरकार भाई रामे दे मन च तां इह भी ख्याल आ गया भी गुरु साहब जी की उम्र वडेरी हो गई है, ये उदा बजुर्ग हो गए ने, बिरध हो गए ने, गल कह के भुल जाते ने। कहन लगा मेरी कोई गलती नहीं। सतगुरु जी चुप करके वापस आ गए। श्री रामदास जी नूं भी आख्या भी थड़ा सही नहीं बनिया। उन्हां उस वेले चरण फड़ ले, पातशाह असीं बार बार भुलदे हां, तुसीं बार बार बख्श दिओ, बड़े बख्शंद हो। हे बख्शणहार मालक साहब सच्चे पातशाह किरपा करके बख्श लो। सतगुरु जी ने उस वक्त संगत वाल इशारा किया, वेखो हुण कौन है लायक गुरता गद्दी दे।
ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਏ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਦੋਏਰਾ ਭਗਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲ ਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਤੁੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਸੰਗਤੈ ਦੇਤ ਲਗਤ ਨੈ ਬਾਰ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼। ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਈ ਤੀਰਥ ਪਰਮ ਰਚਿਓ ਬੜ ਪੁੰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਸੇਵਤ ਭਏ ਪੁਰਖ ਸੋ ਧਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੌਲੀ ਰਚਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਧਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਕਾਰਥੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਜਿਸ ਕੇਰਾ ਜਿਸ ਮੱਜੈ ਫਲ ਲੈ ਕਨੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਪੁੰਨ ਦੀ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਮਹਾਤਮ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਬਿਘਨਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਦੀ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਖਰੋ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਨੀਰ ਜੇ ਭਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀਤਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਨੀਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਲ ਹੈ। ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ ਮੈਂ ਚਰਨਾ ਬਇਓ
ਸੁਰਸਰੀ ਕੋ ਪਰਵਾਤੈ ਲਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਝਰਨਾ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਵੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਸ਼ਮਾ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਗੰਗਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਰਚੀ 84 ਜੇ ਸੋ ਪਾਨ, ਗਿਣ ਜਬ ਦੇਖੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਚੜਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 84 ਹੋਈ। 84 ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬੌਲੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਤੇ ਬਾਕ ਕਯੋ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਦਰਸੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਤਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਤਮ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਰ 84 ਕਰੈ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਤਨੇ ਜਪਜੀ ਪਾਠ ਬਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 84 ਵਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ 3 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ, ਏਦਾਂ ਹੀ 84 ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 84 ਵੇਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 84 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਤ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ, ਮਿਟੈ 84 ਆਵਨ ਜਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 84 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਟਲ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 84 ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ 84 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਵੀ 84 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵੀ 84 ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 84 ਕਟਾਣੀ ਹੈ, 84 ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ 84 ਪਾਠ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੂਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਪਰ ਮਨੋਰਥ ਤਰ ਕਰ ਨਾਵੈ, ਸ਼ਰਦਾ ਧਰੈ ਤੁਰਤ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨੋਰਥ ਧਾਰ ਕੇ, ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੀ 84 ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਦੇ ਨਹਾਣ ਨਾਲ ਵੀ 84 ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੂੜ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਥਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਫਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਦੀਵ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਨਕ ਅਗਨ ਕੀ ਨਾਸ਼ਨਹਾਰੀ ਭਈ ਬਾਪ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਰੇ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਲੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਹਰ ਖਾਵਨ ਵਾਰੇ ਜਲ ਪੀਏ ਨਿਰਮਲ ਉਰਕਾਰੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਛਕਣਗੇ, ਜਲ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਜੋ ਦੇਵੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ ਕਰ ਸੁਖ ਲੇਵੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਫਲ ਹੋਵੇ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਕਰੈ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਨਾਸੀ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਬਨਾਸੀ ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਅਬਨਾਸੀ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਜੀਵ ਦੇ, ਉਹ ਜੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜੋ, ਭਜਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਹੀ ਆ ਗਲ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਬਿਦ ਅਦਕ ਮਹਾਤਮ ਤਾਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮੁਖ ਪ੍ਰਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ 'ਚੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਰੈ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਨੀਰ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਭੀੜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਵੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬੌਲੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਖੁਦ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੈ ਚੌਂਪ ਸੋ ਮੱਜਨ ਸਾਰੇ ਬੌਰ ਸਰਾਹੈ ਸੁਜਸ ਪਸਾਰੇ। ਬੜੇ ਚੌਂਪ ਨਾਲ ਚਾਉ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੱਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਬੌਲੀ ਦਾ ਸੁਜਸ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੀਨ ਸੀ ਉਪਕਾਰਾ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ
ਤਾਰਿਓ ਗਨ ਭਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ 84 ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਪਈ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਤੈ ਕਾਰ ਕਰਤੈ, ਕਾਠਨ ਕੀ ਪੌੜੀ ਸੋ ਘੜਤੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਪਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਕਾਠ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਤੀ ਦਾ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਸੀ। ਅਪਰ ਕਾਜ ਜੋ ਏ ਸੁਕਰੇ, ਕਾਸ਼ਟ ਲੋਆ ਨਿਜ ਕਰ ਘਰੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਕੇ ਨਿਕਟ ਸਬਤ ਸੋ ਪਾਨ, ਲਾਏ ਕਾਟ ਤਿਨ ਰਚੀ ਮਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਹਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ 7 ਪੌੜੀਆਂ, 84 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 7 ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਜਲ ਸੁਖੇ ਨੀਲੇ, ਨਾਨ ਪਾਨ ਜੋ ਚਾਹ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਲੋਹਾਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੇਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੁਲਵਾਏ ਹਦੂਰੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੁਨ ਆਇਸ ਕੋ ਤਪਛਿਨ ਆਵਾ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਚਰਨਨ ਸਿਰ ਲਾਵਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਇਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਕੇ ਮਸਤਕ ਧਰ ਕਰ ਹਾਥ, ਮੰਤਰ ਸੋ ਸਤ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿਏ ਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਬੋਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਧਾਰਨ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਓ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਝੁੰਝਣਾਟਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਝੁੰਝਣਾਟ ਛਿੜ ਗਈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਧਾਰਨ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੰਤ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਸੇਵ ਪਰੀ ਸਭ ਤਾਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਾਏ ਰਹੋ ਅਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮਜਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤ ਸਧਾਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਓ
ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। करो भजन बैठे सुख पावो, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋ कहूँ न जाओ। ਇਹ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਕਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਗੁਰ ਕੋ ਬਚ ਮਾਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਨਿਤ ਸਿਮਰਨ ਠਾਨਾ। ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਧਾਰਨ ਜੀ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨਿਜ ਗਇਓ ਪਇਓ ਸੁਖ ਵਾਸੀ, ਪਾਇਓ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦ ਅਨਾਸ਼ੇ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਸ਼ੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਏਰਾ ਹਿਤ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੇ, ਸੰਗ ਚਲਿਓ ਬੋ ਜਾਤ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਸੀ ਪੰਥੀ ਆਵਤ ਬਏ ਜਿਸ ਪੁਰ ਗੁਰ ਰਹਾਤ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਨ, ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਡੇਰਾ ਕੀਓ ਆਨ ਕੈ ਸੰਗ, ਜੋ ਮੱਜਨ ਕੋ ਗਮਨਤ ਗੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਿਸ ਮੈਂ ਏਕ ਮੀਤ ਗੁਰ ਕੇਰਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਬੈਸ ਕੋ ਤੋ ਬਡੇਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਅੱਗੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਾਨਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਮਿਲ ਬੇਹਤ ਗੁਰ ਟਿਗ ਆਇਓ, ਮਿਲ ਕਰ ਵੱਡ ਲੱਕ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਾਪੀ ਪਰ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੈ ਹਿਤ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਥੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਜੀ ਬਾਹੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਥੜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਬਾਲ ਸਖਾਈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੁੱਛੀ, ਸੁਖ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਧੂ ਹੋਤੋ ਤਿਸੈ ਸਮਝਾਇਓ, ਚਲ ਬੇ ਪੰਥ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਪਾਇਓ। ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋ?
ਏਡੀ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋ? ਦੂਰ ਪੰਥ ਪਹੁੰਚੋ ਸ਼ਰਮ ਧਾਰੇ, ਤੋਏ ਭਲੇ ਤੇ ਮਮ ਪਿਆਰੇ। ਏਡਾ ਦੂਰ ਪੈਂਡਾ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਚਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਰਧ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। बीच बाप का गंगा आनी, ਉਰ ਸ਼ਰਦਾ ਤਰ ਹੋ ਚਨਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ, ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਘਾਲਣੀ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਗੰਗਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ, ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਹਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਮ ਮਨ ਮੈਂ ਜਾਨੋ, ਜਾਨ ਸੁਰਸਰੀ ਮਜਨ ਠਾਨੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੰਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਰਸਰੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਗੰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਗਾ ਨਹਾਣ ਦਾ ਫਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਲ ਜੋ ਚੋ ਨਿਸੰਸੈ ਪਾਵੋ, ਪੁਨ ਕਰ ਗਮਨੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਜੋ ਫਲ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਸੰਸੈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਕਿਮ ਏ ਸੁਰਸਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਠਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੌਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਤਕ ਕਾਲਾ, ਬਿੰਤੀ ਕੀਨਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਨਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲਾ। हे ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਕਰਤੇ ਚਲਿਓ ਸੰਗ ਕੇ ਸੰਗ, ਗੰਗ ਇਸ਼ਨਾਨਨ ਹੇਤੀ ਉਮੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੇ ਸਾਥ ਪਹੁੰਚੇ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਵੋ ਇੱਕ ਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਚੁੱਭਾ ਲਾ ਹੀ ਲਵਾਂ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਹੀ ਆਵਾਂ। ਕਾਰਜ ਪਿਤਰਨ ਕੋ ਕਰਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਪੁਨ ਆਵੋ ਹਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੌਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਲਖੀ ਸਰਬਗਤ ਡੋਲੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤਬ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਨੀਕੀ ਬਾਤ ਜਾਓ ਹਰਿਦੁਆਰ,
ਹਮਿਤ ਲਿਆਵੋ ਸੁਰਸਰੀ ਬਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ ਸੰਤ ਜੀ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਗੰਗਾ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਥਨ ਹੈ ਇਨ ਬਿਨ ਸਤ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਵਾਕਈ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਹਰਿਦੁਆਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਤ ਜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਲਿਆਇਆ ਜੇ। ਹਿਮ ਆਇਸ ਦੀਨਸ ਤਬ ਗਇਓ ਤੀਰ ਜਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚਤ ਭਇਓ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਜਾਨਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗੰਗਾ ਦਾ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਨ ਭਾਵਤ ਕਰ ਭਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਿਤਰਨ ਕਾਜ ਕਰਾਮਨ ਠਾਨ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਗਾ 'ਚ ਚੁੱਭਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਤਰਵਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਪਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਚ ਸਿਮਰਿਓ ਆਮਨ ਕਾਲ ਲੋਟਾ ਲੀਨਸ ਹਾਥ ਸੰਭਾਲ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਜਲ ਦਾ ਲਈ ਆਵੀਂ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਲਈ ਆਵੀਂ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਟਾ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਲਹਿਰ ਦੁਆਰ ਮਾਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਲੋਟਾ ਤੁਬਕੀ ਤਬ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਸਣੇ ਟੁੱਬੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਹਿ ਗਿਆ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਗਇਓ ਹੱਥ ਤੇ ਛੁੱਟ ਨੈ ਪਾਇਓ ਰਿਓ ਖੋਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਓ। ਲੋਟਾ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਖੋਜਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲੋਟਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਲੋਟਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਬ ਸੰਗ ਕੇ ਨਰ ਚੱਲ ਪਰੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਲੋਟਾ ਬਹੁ ਫੇਰੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭੱਜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਥੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੋਟਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗ ਸੰਗ ਹੱਥ ਪਰਿਓ ਸੁਰਸਰੀ ਬਾਰਨ ਲਿਆਵਨ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆਈ, ਜਲ ਭਰ ਲਿਆਈ, ਉਹ ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਕਰਮ ਕਰਮ ਪੰਥੀ ਉਲੰਘਿਓ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਿਕਟ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਆਰੇ। ਕਰਮ ਕਰਮ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਸਤਕ ਟੇਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਮੋਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਰਾਵਰ ਸਰੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਉੱਥੋਂ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਲੋਟਾ ਹੱਥੋਂ ਛੁਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਸੁਰਸਰੀ ਜਲ ਤੁਮਨੇ ਮੰਗਵਾਵਾ ਮੈਂ ਛੂਛੋ ਤਿਸ ਤੇ ਹਟ ਆਵਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਲੋਟਾ ਲੈ ਪਹੁੰਚਿਓ ਹਰਿਦੁਆਰ ਭਰਨ ਲਗਿਓ ਤਿਸ ਮੈਂ ਜਬ ਬਾਰ। ਮੈਂ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਭਰਨ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੋਟਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਛੁੱਟਿਓ ਹੱਥ ਤੇ ਬਹਿ ਕਰ ਗਇਓ ਖੋਜ ਰਿਓ ਨੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਲੋਟਾ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। परम को भाग अपन में जाना, चलत संग के संग पियाना। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਭਾਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। सुन सतगुर ने बाक कयो ते, चिंता करो नहीं को उर मैं। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਲੋਟਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। लोटा पहुंचियो निकट हमारे, ले आए बेग ते गंगा धारे। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਟਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਉਹ ਲੋਟਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਟਾ ਵਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। मैं प्रतीत जे तोर माहे, बीच बाप का देखो ताई। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਾਓ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਲੋਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। दक्षिण दिश को श्वेत परवाहो, सुर सुर सरी को बापी माओ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹਦਾ ਸਵੇਤ ਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਇਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ। तैते अपना लोटा लीजै, जल सुर सरी को पान करीजै। ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਾ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਪਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਵੋ। सुन सतगुर के बाक सुहाए, प्रविश्यो बीच बाप का जाए। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਗਿਆ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। दक्षिण दिश देखियो जल झरना, शीतल सुखद विशाल बर बरना। ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਝਰਨਾ ਵਗਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈ ਲੋਟਾ ਨਿਜ ਪਰਿਓ ਨਿਹਾਰਾ, ਪਿਕ ਚਰਿਤਰ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਲੋਟੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੋਟਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਟਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੋਟਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹਨ। ਪਿਕ ਚਰਿਤਰ ਬਿਸਮਾਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੀਗਰ ਨਿਕਸ ਕਰ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ, ਪਰਿਓ ਜਾਏ ਗੁਰ ਪਿਕ ਸੁਖ ਕੰਦ। ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਖਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਅਨਜਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਨੀ, बीच बाप का सुरसरी आनी। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। हे ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੰਗਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 68 ਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, मैं अनजान तुहाडी महिमा नहीं जान सकिया। प्रथम तुम्हारो बाक न मानियो, बख्यो भूल प्रभु अब जानियो। महाराज मैं पहला तुहाडा बचन नहीं मन्निया, मन च शंका कीता है। हे गरीब नवाज हुण बख्श लो, जेड़ी भुल मेरे कोल होई आप जी बख्श लवो। सुनत कृपा कर गुरु भगवान, सतनाम को दीन सदान। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਟਾਰਿਓ, ਜਗ ਸਾਗਰ ਤੇ
ਦੁੱਖ ਤੇ ਉਧਾਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਟਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਦੁਖਦ ਜਗਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਲਿਆ। बीच बाप का सुर सरी नीर हिम आनियो सतगुरु गहीर। ਇਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। तीन लोक के तीर्थ जेई श्री गुरु चरण दिखे बस तेई। ਆਹਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਪਾ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। सुरसली लियामन बापी माई कुछ आचर्य ए जानो नाई। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਚਰਜਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਵਸਦੇ ਨੇ। जिम चाहे तिम करे सो तूरन श्री प्रभ सर्व शक्त ते पूरन। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ। करी बाप का निज सिख कारण जन्म मरण को कलख निवारण। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे। कथा सुने जो चित को लाए सो नर पापन ते छुट जाए। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਸ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚਨ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੱਕ ਲੱਗਾ, ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। एक दिन श्री सतगुरु सो आयो बैठे उते सिद्धिक आयो। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। बंधन करके गिरा सुनाई आप लई जब ते गुर आए। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਸ ਸਿੱਧ ਨੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ तब ते मैं शरदा और धारी दर्शन चैत्र हितकारे। ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। बड़े भाग जागे अब मेरे जिसते आए आपको हेरे। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ ਹਾਂ। मैं चिरकाल जोग तप कीने ਲੈ ਸਿੱਧੀ ਨਰ ਕਰੇ ਅਧੀਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜੋਗ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਈ ਆਨੇ ਮੋਏ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਧਨਾ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਕਮਾਈ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਗਤ ਭਿਖ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਕ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਬਰਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਲੋਕਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਕਸ਼ਟ ਜੋਗ ਤਪ ਤਾਪਤ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਮੋਏ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਯੋਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਠ ਯੋਗ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਬ ਨਿਜ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਸੁਖ ਕੰਦ ਉਪਦੇਸ਼ੋ ਜਿਮ ਲੋ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਿਰੰਕਾਲ ਕੀ ਆਸਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰਨ ਕੀਜੈ ਕਿਰਪਾ ਬਡੇਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਸਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਨ ਭਗਤ ਜੋਗੀ ਕੋ ਜਾਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ। ਇਸ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਤਜ ਕੈ ਪਰ ਤਰੀਜੈ ਪੁਨ ਹਮ ਟਿਕ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਲੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਜੀਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਆਯੂ ਸੀ ਯੋਗੀ ਦੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਜੀਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਨ ਕਰ ਗਇਓ ਇੱਛਾ ਪੂਰਵਕ ਤਨ ਤਜ ਦਿਓ। ਯੋਗੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਤਜਣਾ ਯੋਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਯੋਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਰ ਧਰ ਕਰ ਗੁਰ ਕੋ ਅਨੁਰਾਗਾ ਅਰ ਸਭ ਜਗ ਤੇ ਕਰ ਵੈਰਾਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੈਰਾਗ ਧਾਰ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਸਾ ਕੇ ਯੋਗੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਜਸ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ